بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالآخر سوشل میڈیا نے حکومت کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا اور پھرتیاں دکھانے کے لیے کیمروں کے سامنے آ گئے ہیں۔ جس طرح کا سانحہ پاکستانی طلباء کے ساتھ کرغزستان میں ہوا ہے، اگر عمران خان کی حکومت ہوتی تو حالات بالکل مختلف ہوتے، لیکن اس حکومت کو جگانے کے لیے سوشل میڈیا کو دن رات کام کرنا پڑا۔ میں ان صحافیوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے جو طلباء تھے ان کو لائیو لیا، ان کو سپیسز میں لیا، یوٹیوب ویڈیوز میں لیا، اور اس طرح ان کی آواز اقتدار کے ایوانوں تک پہنچی اور کوئی ہل جل شروع ہوئی۔ ناظرین، یہ مناظر دیکھیں، محسن نقوی صاحب ایئرپورٹ پہنچ رہے ہیں کیونکہ فلائٹ کرغزستان سے اسٹوڈنٹس کو لے کے واپس پہنچنے والی تھی، اب کریڈٹ لینے پہنچ گئے ہیں۔ یہ وہ حکومت ہے جو کہتی تھی کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا وہاں پہ۔ اپنے ٹاؤٹوں سے یہ تک کہلوا دیا کہ کوئی نہیں، چھوٹی موٹی مار کٹائی ہوتی رہتی ہے، خیر ہے۔ اب یہ دیکھیں ذرا، جب پہلی فلائٹ پہنچی اور یہ دیکھیں نوجوان واپس آئے ہیں، اس میں آپ کو زخمی نوجوان بھی نظر آ رہا ہے، اس میں بچیاں بھی ہیں، نوجوان لڑکے بھی ہیں، ایک پوری فلائٹ وہاں سے آئی ہے۔ اب دو متضاد اطلاعات آ رہی ہیں۔ ایک اطلاع یہ ہے کہ جیسے یہ سارے ہنگامے برپا ہوئے، اسٹوڈنٹس جو افورڈ کر سکتے تھے انہوں نے فوراً اپنی فلائٹس بک کروا لی تھیں اور یہ اپنے خرچے پر آئے ہیں۔ حکومت لیکن یہ دعویٰ کر رہی ہے، اور جس کو یہ رپورٹ بھی کیا جا رہا ہے، یہ دیکھیں آپ، پہلے سارے نوجوان آ رہے ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ کرغزستان سے طلباء کی وطن واپسی کا آپریشن شروع، روزانہ کی بنیاد پر تمام پاکستانیوں کے انخلاء تک ایک ہفتہ یہ فلائٹ آپریشن جاری رہے گا۔ ایک پورا ہفتہ روزانہ کی بنیاد پہ فلائٹس اسٹوڈنٹس کو وہاں سے لے کے پاکستان آتی رہیں گی۔ ایسے میں خیبر پختونخوا حکومت ایک بار پھر لیڈ لے گئی ہے۔ علی مین گنڈا پور نے، جو ہمارے سفیر ہیں کرغزستان میں، ان سے رابطہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی خیبر پختونخوا کے اسٹوڈنٹس وہاں پہ ہیں، کیونکہ ظاہر صوبائی وزیر اعلیٰ ہیں، صوبے کی حد تک بات کر سکتے ہیں، ان کے واپس آنے کا تمام خرچہ حکومت اٹھائے گی۔ یہ اعلان ابھی تک وفاقی حکومت کی طرف سے نہیں ہوا، لیکن چلیں، اسٹوڈنٹس تو یہی کہہ رہے تھے کہ ہم اپنا خرچہ کر دیں گے، ہمیں پاکستان سیفلی واپس لانے کا تو انتظام کریں۔ تو اگر یہ انتظام بھی ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اس کا سارا کریڈٹ سوشل میڈیا کو جاتا ہے۔ ناظرین، پاکستان میں ایک جنگل کا بادشاہ ہے جو کہتا ہے کہ میں قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں کہ سوشل میڈیا ایک فتنہ ہے۔ یہ ہے وہ فتنہ جس کا انہیں خوف ہے کہ سوشل میڈیا حقائق بتا دیتا ہے، جس سے پھر حکومتوں کو کام کرنے پڑتے ہیں۔ عمران خان کی حکومت اس کی ایک کلاسک مثال تھی۔ سوشل میڈیا پہ کسی چیز کا شور پڑتا تھا، لوگ آواز اٹھاتے تھے اور فوراً عمل درآمد شروع ہو جاتا تھا۔ لیکن باقی جماعتیں اور ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھ نہیں پا رہی فینومینا کہ اگر آپ عوام کو خوش کرنا چاہتے ہیں، راضی کرنا چاہتے ہیں، تو سوشل میڈیا کی آواز پہ چلنا پڑے گا، کہ سوشل میڈیا پہ عام عوام ہے، عام غریب بندہ ہے جس کے پاس اور کوئی آواز نہیں ہے، وہ سوشل میڈیا سے اپنی بات بتا سکتا ہے۔ دیکھیں ذرا، اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے، جب ایک قوم کا شفیق لیڈر جب حکمران تھا تو اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں اس کے کیا جذبات تھے اور امبیسیز کو وہ کیا ہدایات جاری کر رہا تھا۔ اور آج دیکھیں کہ ہمارا امبیسیڈر دھمکیاں دے رہا تھا کہ تم لوگ ویڈیوز نہ بناؤ، یہیں بیٹھو، کچھ نہیں ہونے والا، مجھ پہ بہت دباؤ آ رہا ہے، خاموش رہو۔ وہ اس سب کو دھمکیاں دے رہا تھا، لیکن عمران خان نے اپنے دور حکومت میں کیا کیا تھا، ذرا یہ سنیں۔ اس کے بعد میں نے پھر اپنے جو ہمارے پاکستانی ہیں جن سے میرا بڑا انٹریکشن رہا ہے، بلکہ زیادہ تر اوورسیز پاکستانی سے میرا انٹریکشن رہا ہے، فنڈ ریزنگ کی وجہ سے اور اس سے پہلے کرکٹ کی وجہ سے، تو ان کو پھر میں نے پوچھا کہ پاکستان کی جو ایمبیسی ہے سعودی عربیہ میں، اس میں مجھے فیڈ بیک دو۔ تو جو فیڈ بیک آیا وہ بڑا شاکنگ فیڈ بیک تھا کہ کوئی کیلسنس، کوئی پرواہ نہیں ان کی، ان کو کوئی سروس نہیں کر رہا۔ اس کے بعد پھر ہمارا جو سٹیزن پورٹل ہے یہاں، جو جس کا سیکشن ہے اوورسیز پاکستانیز کا، اس سے پھر میں نے اس کے بھی کمپلینٹس دیکھیں گے کیا کیا کمپلینٹس آ رہی تھی، تو وہ سارا میچ کر رہا ہے کہ جو جس طرح کی انفارچونیٹلی ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو ہماری ایمبیسیز ڈیل کرتی ہیں، اور جس طرح کا رسپانس ہماری ایمبیسیز دیتی ہیں ان لوگوں کو، وہ میں نے یہ اپنے سٹیزن پورٹل سے پورے پوائنٹس نکالے ہوئے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہم نے اب کرنا کیا ہے۔
बिकॉज मैं आपको बता दूं, इस तरह हम नहीं चल सकते. ये जिस तरह हम अब चल रहे हैं ना, हमारी एम्बेसीज, ये कोई पुराना अंग्रेजों का कॉलोनियल सिस्टम तो चल सकता है, ये मौजूदा पाकिस्तान के अंदर इस तरह का सिस्टम नहीं चल सकता. एम्बेसीज का काम सबसे बड़ा अपने लोगों को, जो जिधर बड़ी डायस्पोरा हो, उसको सर्विस करना है. ये इमरान खान तमाम एम्बेसडर से खिताब कर रहे थे, जूम मीटिंग हो रही थी, जिसके बाद बड़ा शोर भी डाला था एम्बेसडर्स ने, फॉरेन ऑफिस स्टाफ ने, और सो ऑन एंड सो फोर्थ. लेकिन इमरान खान की आप सोच देखें कि वो कहते हैं कि हमारा मेन जॉब ही यही है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को फैसिलिटेट करो. और यहाँ पे क्या था, सोशल मीडिया ने शोर डाला तो कहा जी फितना फैला रहे हैं, फसाद फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, फेक न्यूज़ आ रही है. तो फिर ये स्पेशल फ़्लाइटें क्यों हैं? अगर कुछ नहीं हुआ, अगर 2-4 मुक्के किसी को लग गए हैं, तो फिर ये स्पेशल फ़्लाइटें क्यों पूरा हफ्ता चल रही हैं? बड़ा झूठ है ये, पूरी रियासत झूठ के ऊपर खड़ी है. आप देखें ज़रा, जुल्म और जबर की इंतहा में आपको ये खबर सुनाना चाहता हूँ. सुबह से मैं लेके बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैं भूल गया था अपनी पिछली वीडियोस में भी कि किस तरह पाकिस्तान के इदारों ने अपने ही शहरियों पर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़ दिए हैं. वो किया है जो भारतीय कश्मीरियों के साथ करते हैं और इस्राएली फ़लस्तीनियों के साथ करते हैं. ये ज़रा सुने कि वो बंदा, एक बंदा होता है, वो कहता है जी कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, और वो कहता है जी मेरे पास गवाही भी है, वो कहता है जी मैं मतलब विक्टिम हूँ, और फिर मैं गवाह भी हूँ, और फिर मैं फैसला भी खुद ही करूंगा. तो ऐसे मुमकिन नहीं है. अब देखिए ना कि आप जैसे मिलिट्री के कस्टडी के अंदर ट्रायल चलाया जा रहा है, तो उसमें आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रवैया है. वहां पर मिलिट्री कस्टडी के अंदर लोगों के साथ जुल्म सितम हो रहा है, हसन न्याजी, हैदर मजीद, दीगर लोग, कोई उनको हकूक हासिल नहीं है. किसी के नाखून उतारे जा रहे हैं, तशद्दुद किया जा रहा है. और उसके ऊपर आप नहीं साहब, किसके नाखून उतारे गए हैं, किसके ऊपर तशद्दुद किया गया है? क्योंकि जहां तक हसन न्याजी साहब के वालिद साहब हैं, हफीजुल्लाह न्याजी साहब, उनसे तो शायद मुलाकात हो गई थी पिछले कुछ दिनों पहले, उन्होंने तो कोई ऐसा जिक्र नहीं किया. नहीं, बिल्कुल, हसन न्याजी को भी बहुत टॉर्चर किया गया, बहुत तशद्दुद किया गया, और हैदर मजीद के नाखून उतारे गए हैं, जो उनके साथ कोलीग वकील है. एक वकील, माशरे का एक कारामद शहरी, उसके नाखून खींचे जा रहे हैं. ना वो दहशतगर्द, ना वो मुल्क दुश्मन, ना वो चोर, ना कोई डाकू, ना कातिल, कुछ भी नहीं. कौन कर रहा है? भारतीय फौज नहीं कर रही, पाकिस्तानी फौज कर रही है. मेरे पाकिस्तानियों, ये तकलीफें हैं हमारी. तो जब पाकिस्तान में हमारे अपने इदारे हमारे साथ ये कर रहे हैं, तो फिर किर्गिस्तान में क्यों जुल्म नहीं होगा? फिर कश्मीरियों पे क्यों जुल्म नहीं होगा? फिर जहाँ पाकिस्तानी जाएंगे वो जलील क्यों नहीं होंगे? ये जो रेशल स्लर बोली जाती है पाकिस की, ये फिर क्यों नहीं बोला जाएगा? क्योंकि अपने मुल्क में इज्जत होती है तो बाहर भी आपकी इज्जत होती है. हम लोगों की हमारे अपने वतन में इज्जत नहीं है, इसलिए बाहर कोई इज्जत नहीं करता. इमरान खान यही बात समझा समझा के थक गए कि हम अपनी इज्जत करना खुद शुरू करेंगे तो लोग हमारी इज्जत करेंगे. हम लोगों को इज्जत देंगे अपने मुल्क में, तो जब वो बाहर जाएंगे पाकिस्तानी पासपोर्ट लेकर, तो उनकी वहाँ भी इज्जत होगी. हम पाकिस्तानियों की पाकिस्तान में इज्जत नहीं करते, तो कोई बाहर वाला क्यों पाकिस्तानियों की इज्जत करेगा? ये हम सब के लिए लेसन है, और ये हुकूमत के लिए भी एक बहुत बड़ा लेसन है. जिस सोशल मीडिया को वो दुश्मन समझते हैं, अगर इस सोशल मीडिया को फॉलो करके हर काम करना शुरू कर दें पॉजिटिव, हर सोशल मीडिया पे जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होता है उसको लेके और उसके मुताबिक अमल दरामद शुरू कर दें, जो भी ये काम करेगा आज के दौर में वो मकबूल हो जाएगा. कि सोशल मीडिया आवाम की आवाज़ है. लेकिन इसको फितना वही लोग कह रहे हैं जो मुल्क को ठीक नहीं करना चाहते. अगर मुल्क को ठीक करना मकसूद होगा तो सोशल मीडिया पे कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपके खिलाफ होगा. सिंपल सी बात है, सोशल मीडिया पे आम इंसान है. अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मुल्क को ठीक करे तो आम पाकिस्तानी, उसका दिमाग ख़राब है कि वो उनके खिलाफ बात करेगा. आप मेरी ज़िंदगी अच्छी कर रहे हैं तो मैं उल्लू का पट्ठा हूँगा कि उसके बाद मैं आपके खिलाफ बात करूँगा. मैं सिर्फ तब करूँगा जब आप मेरी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं, मेरा मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं, मेरे आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं, मैं इसलिए बात करूँगा. लेकिन यहाँ पे एक सोच पाई जाती है, मुल्क तोड़ने वाली सोच है ये कि 80% आबादी को मुल्क दुश्मन करार दे दो, गद्दार करार दे दो. तो ये जो रिज़ल्ट निकल के आया है मेरे पाकिस्तानियों, याद रखिएगा, सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाने से बहुत फ़र्क पड़ता है. हुकूमत ने कुछ भी नहीं करना था, मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूँ, अगर सोशल मीडिया पे इतनी शिद्दत से आवाज़ ना उठाई जाती. इससे एक और चीज़ आपको समझ आनी चाहिए कि जो सोशल मीडिया पे आप बोलते हैं, तकलीफ़ बड़े दूर तक जाती है, इम्पैक्ट बड़ा गहरा होता है. तो अपनी आवाज़ उठाते रहें अपने हकूक़ के लिए. जैसे किर्गिस्तान में नौजवानों के हकूक़ के लिए आपने आवाज़ उठाई है, ऐसे अपने वतन में भी अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएं. इतनी ही शिद्दत से उठाएं.
فارم 47 کی حکومت آپ پر مسلط نہیں ہونی چاہیے، یہ آپ کے رائٹس کے خلاف ہے، اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اپنے نمائندے چننا آپ کا حق ہے، اس کے حق میں آواز اٹھائیں۔ آزادی مانگیں گے تو آزادی ملے گی، خاموش رہیں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ بچہ بھی جب تک روتا نہیں ہے ماں کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کو بھوک لگی ہے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کی سننے کا بہت بہت شکریہ۔